Hello everyone, welcome to Kartikeya IAS Academy. Let's see the newspaper analysis. These are the topics we are going to discuss now. How to treat unpaid work. This is related to the domestic work or the work which women do at home. Okay, ఏవైతే ఇంట్లో చేస్తుంటారు కదా women for which they don't get paid. Like see, if the woman is cooking at the house for the family member, she's not get paid for the food she's cooking. If she's cleaning some utensils, for that she's not going to be paid. So ఇలా ఏదైతే వర్క్ ఉంటుందో that is not recognized and that is not paid. దానికోసం ఈ టాపిక్. ఓకే, నెక్స్ట్ the ground report in the Assam duel. This is related to the election election ఏదైతే జరుగుతుందో అస్సాంలోని. ఓకే, this article is about the strategies being followed by the opposition party or the ruling alliance. But what we are going to learn here is about some topics related to Assam Accord. Okay, now they are protest against to the CAA. So we will see why actually they are protesting against the CAA. Next, doubling down on a resilient India. This article is related to the flow of FDIs into India, why India is particularly chosen, and we'll see where we stand in comparison to the other countries. So let's start with the first topic, how to treat unpaid work. As I have told you here, this is related to the work which is being done by the women at the home. Like see, it may be taking care of the kids, it may be taking care of the old people who are at the home, it may be taking care of the disabled or the people who are ill health. Okay, and along with that they have to do their regular household chores. Okay, like cooking, cleaning the house, and all other works are being done by the women, but they are not getting paid for this. We'll see about this. Women everywhere carry a disproportionately higher burden of unpaid work. Here it matters because there is a lot of burden of work on them, though they are not paid. Namely, unpaid domestic services as well as unpaid care of children, old and the disabled for the respective households. Though this work contributes to overall well-being of the household level and collectively at the national level, it is invisible in the national database and particularly in national policies. So ఏంటిది, ఏదైతే ఇప్పుడు వీళ్ళు చేస్తున్న వర్క్ ఏదైతే ఉమెన్ ఇంట్లో ఉందో అదంతా కూడా ఇట్ కంట్రిబ్యూట్స్ ఫర్ ద వెల్ బీయింగ్ ఆఫ్ ద హౌస్ హోల్డ్. ఆ ఫ్యామిలీ మంచి కోసం కూడా వీళ్ళు చేస్తున్నారు, అండ్ ఇండైరెక్ట్లీ ఇట్ లైక్ ఏంటి అంటే నేషన్ తాలూకా మంచి కోసం కూడా ఇది జరుగుతుంది. యూ కెన్ ఆస్క్ మీ హౌ, వీళ్ళు ఇంట్లో వర్క్ చేసుకుంటే నేషన్కి ఎలాగా. ఇప్పుడు ఇంట్లో ఎవరైతే మెయిన్ మెంబర్ హూ ఇస్ గోయింగ్ అవుట్ టు వర్క్, హౌ క్యాన్ హీ గో అవుట్ అండ్ వర్క్? ఇంట్లో ఆయన తాలూకా నెసెసిటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఉమెన్ ఫుల్ఫిల్ చేస్తుంది కాబట్టి షీ ఈస్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ ఆల్ ద నీడ్స్. దట్ ఈస్ ద రీజన్ ద మెన్ ఈస్ ఏబుల్ టు గో అవుట్ అండ్ వర్క్. ఓకే, మెన్ బయటికి వెళ్ళి ఏదైతే వర్క్ చేస్తున్నారో ఇట్ ఈస్ కంట్రిబ్యూటింగ్ ఫర్ ద నేషనల్ లెవెల్ అండ్ ఇట్ ఈస్ బీయింగ్ రికగ్నైజ్డ్. నేషన్ కోసం వర్క్ చేస్తున్నారండి. బట్ the woman who is working at home, who is contributing for the welfare of the family, she is not being recognized. ఆమె ఇంట్లో వర్క్ చేయబట్టే మిగతా వాళ్ళు బయటకు వెళ్ళి వర్క్ చేయగలుగుతున్నారు, కంట్రిబ్యూటింగ్ ఫర్ ద కంట్రీ. అంటే ఇండైరెక్ట్లీ ఈవెన్ షీ ఈస్ కంట్రిబ్యూటింగ్ ఫర్ ద వెల్ఫేర్ ఆఫ్ ద కంట్రీ, బట్ దాట్ ఈస్ నాట్ బీయింగ్ రికగ్నైజ్డ్. ఏ నేషనల్ పాలసీస్లో కూడా ఎక్కడ కూడా ఉమెన్ వెల్ఫేర్ అంటే పర్టికులర్లీ ఇన్ దిస్ రిగార్డ్ ఏది అన్పేడ్ వర్క్ సంబంధించి ఎటువంటి పాలసీస్ కూడా లేవు. సో దిస్ article says that it has to be included in the national policies. They have to be recognized as they are working for the nation. Next, what the government could do. ఇవి ఏంటంటే జస్ట్ సజెషన్స్ టైప్ అనమాట. గవర్నమెంట్ ఏ టైప్ ఆఫ్ స్టెప్స్ తీసుకోవచ్చు. సి జనరల్లీ పొలిటికల్ పార్టీస్ వాళ్ళు వీళ్ళు ఉంటారు, దే క్యాన్ డూ సమ్ ఆర్టికల్ ఏం మెన్షన్ చేశారంటే కొన్ని చేయొచ్చు, లైక్ గివింగ్ సమ్ ఫినాన్షియల్ బెనిఫిట్ అవన్నీ కూడా ఇవ్వచ్చు. బట్ దీనివల్ల ఏమవుతుంది, ఇంకా వాళ్ళ వర్క్ ఇంతే. ఓకే, దే ఆర్ గెటింగ్ పేడ్. ఇప్పుడు ఇన్ని రోజులు అన్పేడ్గా ఉన్నది ఏంటి, ఇప్పుడు కొంత అమౌంట్ ఏదో ఇచ్చేయడం వల్ల దాన్ని వీ క్యాన్ నాట్ ఈక్వేట్ ఇట్ విత్ ద అమౌంట్ విచ్ వీఆర్ పేయింగ్. వాళ్ళు ఎంతైతే వర్క్ చేస్తున్నారో దానికి వీ క్యాన్ నెవర్ గివ్ సమ్ అమౌంట్ ఫర్ దాట్. ఎంతో కొంత అమౌంట్ ఇచ్చేయడం వల్ల ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఓకే ఉమెన్ ఇంక దీనికే అంకితం, వీళ్ళు దీనికే అన్నట్లుగా ఇంక బయటకు వచ్చి వాళ్ళు ప్రోగ్రెస్ అవ్వడానికి ఛాన్సెస్ అనేది తగ్గిపోతాయి. సో ఇలా ఫినాన్షియల్గా ఏవో ఇవ్వడం అన్నది అది మాత్రమే ఒకటి కాదు. వాట్ ఆర్ ద స్టెప్స్ ద గవర్నమెంట్ హ్యావ్ టు టేక్ అన్నవి కొన్ని సజెషన్స్ ఇచ్చారు. ఏంటి government could do is recognize this unpaid work in the national database by sound time use survey. ఎలా అయితే మిగతా సెక్టార్స్ అన్నీ కూడా నేషన్ తలక ప్రోగ్రెస్గా కంట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నాయో, దిస్ అన్పేడ్ వర్క్ ఆల్సో కంట్రిబ్యూటింగ్ ఫర్ ద నేషన్స్ వెల్ఫేర్ అన్నట్లుగా దాన్ని రికగ్నైజ్ చేయాలి. ఓకే, అండ్ దే నీడ్ టు హ్యావ్ ఎ డేటాబేస్ బై సౌండ్ టైమ్ యూజ్ సర్వే అండ్ యూజ్ ద డేటా ఇన్ నేషనల్ పాలసీస్.
they could relieve women burden of unpaid work. ఇంకా మీరు అన్పెయిడ్ వర్క్ని తగ్గించవచ్చు. చూడండి, కంప్లీట్గా వాళ్ళ ఇంట్లో ఏ పని చేయొద్దు అని చెప్పి యూ కెనాట్ టేక్ ద వర్క్, ఓకే, స్టాప్ చేయించలేరు ఆ వర్క్ని, బట్ ఆ బర్డెన్ని మీరు తగ్గించగలరు. హౌ యూ క్యాన్ రిడ్యూస్ ద బర్డెన్ అని కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చారు. యూ హ్యావ్ టు నోట్ డౌన్ దిస్, ఎందుకంటే రేపు పొద్దున ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ మిమ్మల్ని అడిగినా కూడా మీరు రాయడానికి పాయింట్స్ అన్ని చాలా బాగున్నాయి. ఓకే, ఉమెన్స్ బర్డెన్ ఆఫ్ అన్పెయిడ్ వర్క్ బై ఇంప్రూవింగ్ టెక్నాలజీ. టెక్నాలజీ పెంచొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పాస్ట్ నుంచి ఇప్పుడు తీసుకున్నది, ఒకప్పుడు కట్టెల పొయ్యి మీద కుకింగ్ చేసుకునేవారు. దే యూస్ టు స్పెండ్ ద హోల్ డే ఇన్ ద కిచెన్స్ కుకింగ్ ద ఫుడ్. ఎందుకు? అగ్గి ఆరిపోకూడదు. అగ్గి ఆరితే మళ్ళీ దాన్ని వాళ్ళు వెలిగించడానికి వాళ్ళకి చాలా టైం పడుతుంది. సో వాట్ దే యూస్ టు డూ, మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ అవుతుంది, బ్రేక్ఫాస్ట్ కుకింగ్ అయిన వెంటనే దే స్టార్ట్ కుకింగ్ దేర్ లంచ్ కుక్ చేయడం అవుతుంది, ఈవినింగ్ అవుతుంది, వాళ్ళు ఇంకా రెస్ట్ తీసుకోవడం అదేమీ లేదు. ఇంకా కుకింగ్ అయ్యి అందరూ తినలేసేసరికి అగైన్ దే యూస్ టు స్టార్ట్ కుకింగ్ దేర్ డిన్నర్. ఓకే, బట్ ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, గ్యాస్ అవి వచ్చిన తర్వాత they can switch and off it whenever they want and they can cook accordingly to their time available. సో ఇలా ఇది కాకుండా ఇంకా డిఫరెంట్గా మన టెక్నాలజీని ఇంప్రూవ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది, వాళ్ళ కుకింగ్ అన్నది ఈజీ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటి, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ద వుడ్ అండ్ ఆల్ దే క్యాన్ యూస్ బెటర్ ఫ్యూయల్. ఈ వీటికి ఏం చేయాలి, వాళ్ళు ఈ గ్యాస్ ఏదైతే యూస్ చేస్తున్నారో, ఫ్యూయల్స్ యూస్ చేస్తున్నారో వాటి కాస్ట్ అవి రెడ్యూస్ చేస్తే, ఇప్పుడు మీరు ఓన్లీ ఒక ఆల్టర్నేటివ్ చూపించినంత మాత్రాన వాళ్ళ వర్క్ తగ్గదు కదా, అండ్ దాని కాస్ట్ కూడా ఎఫెక్టివ్గా ఉంటుంది. దే క్యాన్ అవైల్ ది సర్వీసెస్. బెటర్ ఫ్యూయల్ ఫర్ కుకింగ్, బెటర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంటే ఏంటి, వాటర్ అట్ ద డోర్ స్టెప్. వాళ్ళ ఇంటి దగ్గరికి ట్యాప్స్ ఉండి వాళ్ళ ఇంట్లోనే వాటర్ ఉంటే వాటర్ వచ్చినప్పుడు పట్టుకోవచ్చు, అండ్ దే డోంట్ హ్యావ్ టు వేస్ట్ మోర్ టైమ్ ఇన్ గోయింగ్ టు లాంగ్ డిస్టెన్స్ టు క్యారీ దిస్ వాటర్ ఆర్ టు వెయిట్ ఫర్ ద వాటర్ టిల్ ఇట్ కమ్స్. బయట మున్సిపల్ కానీ ఏమన్నా ట్యాప్స్ ఉంటాయి కదా, గ్రూప్గా కాలనీ వాళ్ళకి ఎదురు పట్టుకుంటారు, అలాంటి సర్వీసెస్ ఉంటే దే హ్యావ్ టు వెయిట్. ఎప్పుడు వాటర్ వస్తుంది, ఎప్పుడు అయిపోతుందని దే కీప్ ఆన్ వెయిటింగ్ దేర్. నెక్స్ట్ అంతంత దూరం వెళ్ళి వాళ్ళు తీసుకురావడం ఇదంతా కూడా వాళ్ళకి అక్కడ చాలా టైం ఒకటి కన్జ్యూమ్ అవుతుంది, అండ్ ఇట్స్ లాట్ ఆఫ్ బర్డన్ టు క్యారీ ఫ్రమ్ లాంగ్ డిస్టెన్స్. If you provide them water at their doorstep, then it will be easy for them. It will be like reducing their burden. Next, shifting some unpaid work to the mainstream economy. కొన్ని ఏవైతే అన్పెయిడ్ వర్క్స్ ఉన్నాయో వాటిని మెయిన్ స్ట్రీమ్ ఎకానమీకి షిఫ్ట్ చేయాలి. ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి, చైల్డ్ కేర్ ఆఫ్ ద డిసేబుల్డ్ అండ్ కేర్ ఆఫ్ ద క్రానికల్లీ సిక్. నెక్స్ట్, and by making basic services, example health and transportation, accessible to women. ఇవి ఏవైతే ఉన్నాయో ట్రాన్స్పోర్టేషన్ సర్వీసెస్ కానివ్వండి, హెల్త్ సర్వీసెస్ కానీ ఉమెన్కి ఈజీగా యాక్సెస్ చేసుకునే విధంగా వాటిని ఉంచాలి. నెక్స్ట్, ఆల్సో దే కుడ్ రీడిస్ట్రిబ్యూట్ ద వర్క్ బిట్వీన్ మెన్ అండ్ ఉమెన్ బై ప్రొవైడింగ్ డిఫరెంట్ ఇన్సెంటివ్స్ అండ్ డిస్ఇన్సెంటివ్స్ టు మెన్. ఓకే, సో ఏంటి, ఇంకొకటి ఏదైతే అన్పెయిడ్ వర్క్ ఉందో వాటిని మెన్ అండ్ ఉమెన్ మధ్యన మీరు డిస్ట్రిబ్యూట్ కూడా చేయవచ్చు బై ప్రొవైడింగ్ ఇన్సెంటివ్స్ అండ్ డిస్ఇన్సెంటివ్స్. మ్యాండటరీ ట్రైనింగ్ ఆఫ్ మెన్ ఇన్ హౌస్ వర్క్, చైల్డ్ కేర్ ఎక్సెట్రా. సో దిస్ ఇస్ ద గుడ్ పాయింట్. ఏంటి, చాలామంది చేయాలి అనుకున్న వాళ్ళకి ఆ వర్క్ రాదు, కొంతమంది చేయడానికి కూడా ఫస్ట్ నుంచి వాళ్ళు అలవాటు పడి ఉంటారు. లైక్ చిన్నప్పటి నుంచి చాలా హౌసెస్లో ఏంటి, మెన్కి వర్క్ అనేది నేర్పించరు, జనరల్గా ఉమెన్కి నేర్పిస్తూ ఉంటారు. సో దే ఆర్ నాట్ హ్యాబిచ్యుయేటెడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ సచ్ వర్క్స్. సో అలా కూడా అలాంటి విషయాల్లో హౌస్ వర్క్స్లో చైల్డ్ కేర్లో మెన్కి కూడా ట్రైనింగ్ అనేది ఇవ్వడం మ్యాండేటరీ చేయాలి. అండ్ ఫినాన్షియల్ ఇన్సెంటివ్స్ ఫర్ షేరింగ్ హౌస్ వర్క్ని షేర్ చేసుకునేందుకు ఫినాన్షియల్ ఇన్సెంటివ్స్ అవి కూడా ఇవ్వాలి. దీస్ మెజర్స్ విల్ ఫ్రీ టైమ్ టు ఉమెన్ అండ్ ఓపెన్ అప్ న్యూ ఆపర్చునిటీస్ టు దెమ్. ఎలా న్యూ ఆపర్చునిటీస్ అంటే, మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఉమెన్ దే విల్ బి హ్యావింగ్ సమ్ ఆఫ్ ద హిడెన్ టాలెంట్స్ ఇన్ దెమ్, బట్ వాళ్ళు అది చేయాలి అన్నా సరే సమ్ మే బీ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ పెయింటింగ్, సమ్ మే బీ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ కుకింగ్ సమ్ వెరైటీ ఫుడ్. ఇవన్నీ కూడా బయటకి రావాలి అంటే అలా దే షుడ్ గెట్ సమ్ ఫ్రీ టైమ్ సో దట్ దే క్యాన్ బ్రింగ్ దేర్ టాలెంట్ అవుట్. బట్ ఈ హౌస్ హోల్డ్ చార్స్తోనే వాళ్ళ టైం అంతా కూడా అయిపోతుంది అంటే దే డోంట్ గెట్ ఎనీ టైమ్ టు అట్లీస్ట్ థింక్ ఆఫ్ దేర్ టాలెంట్ ఆర్ దే హాబీ. సో ఏంటి, వాళ్ళకి ఈ వర్క్ బర్డెన్ తగ్గి వాళ్ళకంటూ కొంత టైం అన్నది ఉండాలి. ఐ డోంట్ సే దిస్ ఈస్ ద కేస్ ఓన్లీ ఇన్ ద పూర్ ఫ్యామిలీ, పూర్ టు రిచ్. ప్రతి కేసెస్లోని ఈ ఉమెన్ అనేది అన్పెయిడ్ వర్క్ చేయడం అనేది కామన్, అండ్ ఇట్స్ వెరీ కామన్ దట్ దే డోంట్ గెట్ ఎనీ టైమ్ టు పర్స్యూ ఆర్ కంటిన్యూ దే హాబీ ఆర్ ఇంట్రెస్ట్. ఓకే, సో దే హ్యావ్ టు గెట్ సమ్ ఫ్రీ టైమ్ సో దట్ దే క్యాన్ అచీవ్ సంథింగ్ గుడ్. ఇందులో ఎన్నైతే నేను చెప్పానో మ్యాథ్స్ అన్ని పాసిబుల్ అవుతాయా అంటే ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద సొసైటీ హౌ ఇట్ ఈస్ యాక్సెప్టింగ్ అండ్ హౌ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు చేంజ్. నెక్స్ట్, అన్పెయిడ్ వర్క్ అండ్ ద ఎకానమీలో దీని రోల్ ఏ విధంగా పెంచాలో చూద్దాం. వాట్ ఈస్ క్రిటికల్ ఈస్ టు అండర్స్టాండ్ ద లింకేజెస్ బిట్వీన్ అన్పెయిడ్ వర్క్ అండ్ ద ఎకానమీ. అన్పెయిడ్ వర్క్కి ఎకానమీకి ఉన్న లింక్ ఏంటన్నది ఫస్ట్ మనం అర్థం చేసుకోవాలి. యాజ్ ఐ హ్యావ్ ఎర్లియర్ టోల్డ్ యూ, ఇంట్లో అన్ని గుడ్ వేలోని టైంకి జరిగితేనే పీపుల్ ఆర్ ఏబుల్ టు కమ్ అవుట్. ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ సర్వింగ్ యూ ద బ్రేక్ఫాస్ట్ అండ్ ఐ టెల్ యూ టు గో అండ్ వర్క్, యూ విల్ గో టు వర్క్, బట్ వాట్ విల్ ద ప్రొడక్టివిటీ ఆఫ్ ద వర్క్?
Will you be able to, one day you will be adjusting. If every day I won't give you breakfast on time, I won't give you food in the morning, I'll ask you to go to the office. Will you go there and work properly? No. Okay, afternoon lunch, I'll not properly I'm not providing you afternoon lunch. Will you be able to work there? Okay, if you have to go out and work, I have to keep your clothes clean, I have to make everything ready, I have to pack your box. If I don't do all these things, you will not be able to go there and work. Okay, so మీరు అక్కడికి వెళ్ళి వర్క్ చేయడానికి బ్యాక్ మీ వెనక ఉండి మొత్తం నెసెసిటీస్ అన్ని ఉమెన్ ఫుల్ఫిల్ చేస్తున్నారు కాబట్టి యూ ఏబుల్ టు గో దే అండ్ వర్క్ ప్రాపర్లీ అండ్ యు ఆర్ వర్కింగ్ ఫర్ ద కంపెనీ, దే బై యు ఆర్ వర్కింగ్ ఫర్ ద కంట్రీ. ఓకే, సో రెండింటి తాలూకా లింక్ ఏదైతే ఉందన్నది ఫస్ట్ అది అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి. ద హౌస్ హోల్డ్ ప్రొడ్యూసెస్ goods and services for its members, and if GDP is a measure of the total production and consumption of the economy, it has to incorporate this work by accepting the household work as a sector of the economy. Generally మనకి GDP అంటే ఏంటి? The total goods and services produced, right? So here ఇవి ఏవైతే వర్క్ ఇంట్లో చేస్తున్నారో అవన్నీ కూడా దే ఆర్ ప్రొడ్యూసింగ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్. దే ఆర్ గివింగ్ యూ ద ఫుడ్, ఇట్ ఈస్ అ గుడ్. దే ఆర్ సర్వింగ్ యూ, దట్ ఈస్ అ సర్వీస్. ఇఫ్ యూర్ హెల్త్ దే ఆర్ టేకింగ్ కేర్, ఇఫ్ యూర్ నాట్ వెల్ దే ఆర్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ యూ, దే ఆర్ కీపింగ్ ద హౌస్. ఆల్ దీస్ కమ్ అండర్ సర్వీస్. ఓకే, ఏంటి వాళ్ళని గూడ్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు, సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. సో వీటిని కూడా ఒక సెక్టర్గా దాన్ని రికగ్నైజ్ చేయాలి. అన్పెయిడ్ వర్క్ ఈజ్ ఏ ప్రైవేట్లీ ప్రొడ్యూస్డ్ పబ్లిక్ గుడ్ విచ్ ఈస్ క్రిటికల్ ఫర్ ద సస్టెనెన్స్ ఆఫ్ ద మెయిన్ స్ట్రీమ్ ఎకానమీ. ఓకే, this work therefore needs to be integrated with the mainstream economy as it is necessary for the mainstream economy to function properly. Therefore it has to be integrated with the mainstream economy and its policies. It will be up to public policies then to improve the productivity of unpaid workers. Here finally what they are going to tell is you have to include this into the mainstream and you have to generate some public policies which will be working for the welfare of the unpaid workers. You have to reduce their burden, tap their potential in development, and as the household. Next, these are some questions which I made for you. Just try to attempt this. What measures do you suggest to bring recognition to the unpaid work? Already in the government ఏం చేయాలి అని చెప్పారు. Don't take it just from the point of government. ఇంకా ఏమేం చేయొచ్చు, అసలు ఏమేం చేయడం వల్ల వీళ్ళ వర్క్ రికగ్నైజ్ అవుతుంది, ఉమెన్ వర్క్ ఏదైతే అన్పెయిడ్ వర్క్ ఇంట్లో ఉందో. ఇప్పుడు అన్పెయిడ్ వర్క్ అనేసానని చెప్పి ఓన్లీ మ్యారీడ్ ఉమెన్ ఎవరైతే ఉన్నారో హూ ఆర్ సర్వింగ్ ఫర్ ద హస్బెండ్ అండ్ కిడ్స్, డోంట్ సే లైక్ దట్. ఈవెన్ బిఫోర్ ద మ్యారేజ్, లైక్ బీయింగ్ ఎ సిస్టర్ ఆర్ ఎ డాటర్ ఆల్సో, దే వర్క్ ఎ లాట్ ఫర్ ద ఫ్యామిలీ. ఈవెన్ ఆఫ్టర్ గెటింగ్ ఇన్ టు ద ఏజ్ ఆఫ్ 50s or 60s, ఈవెన్ దెన్ దే వర్క్ ఫర్ ద ఫ్యామిలీ. ఓకే, సో ఇక్కడ ఒక ఏజ్ అంటూ లేదు అన్పెయిడ్ వర్క్కి. సో ఆ ఉమెన్ తాలూకా అన్పెయిడ్ వర్క్ ఏదైతే ఉందో వాళ్ళకి మీరు ఇచ్చే సజెషన్స్ ఏంటి అంటే హౌ వీ క్యాన్ రికగ్నైజ్ దేర్ వర్క్. ఓకే, ఓన్లీ పాలసీస్ ఇవ్వడం, మానిటరీ బెనిఫిట్ ఇవ్వడం కాదు. ఈవెన్ వీ నీడ్ టు గివ్ దెమ్ సమ్ మారల్ సపోర్ట్. వీ హ్యావ్ టు రికగ్నైజ్ దేర్ వర్క్. ఓకే, దానికంటూ ఇవ్వాల్సిన ప్రాపర్ రెస్పెక్ట్ని కూడా మనం ఇవ్వాలి. ఓకే, సో వాట్ మెజర్స్ విల్ యూ సజెస్ట్ టు బ్రింగ్ రికగ్నిషన్? నెక్స్ట్, ఈజ్ ఇట్ ద ఓన్లీ డ్యూటీ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ టు బ్రింగ్ చేంజెస్ టు రెడ్యూస్ ద బర్డన్ ఆఫ్ ద ఉమెన్ ఫర్ అన్పెయిడ్ వర్కర్స్? ఓన్లీ గవర్నమెంట్ డ్యూటీ మాత్రమేనా? ఇఫ్ యు ఆర్ వెరీ వెల్, లైక్ if you're earning well and your wife is doing all the work in the home, ఓకే, ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఆమె బర్డన్ రెడ్యూస్ చేయడానికి ఈవెన్ యూ కెన్ టేక్ సమ్ మెజర్స్. ఓకే, గవర్నమెంట్ వరకు కాకుండా మీరు కూడా ఆమెకి ఫెసిలిటీ లైక్ హెల్ప్ తగ్గించడం కోసం, యాజ్ ఐ హ్యావ్ టోల్డ్, యూ కెన్ యూస్ సమ్ టెక్నాలజీ వేర్ హర్ వర్క్ క్యాన్ బి రెడ్యూస్డ్. ఇలా ఈ విధంగా ఇంకా ఏమేమి ఉన్నాయి, వాట్ ఛాన్సెస్, యూ కెన్ షేర్ హర్ బర్డన్. ఓకే, దీని ఒక మ్యాండటరీ పాలసీగా చేయవలసిన అవసరమే లేదు కదా ఉమెన్కి. విమెన్ హెల్ప్ చేయాలంటే ఇట్ క్యాన్ కమ్ ఫ్రమ్ యువర్ సెల్ఫ్. మీరు ఒక ఇనిషియేషన్ తీసుకోవచ్చు. ఐ విల్ బి డూయింగ్ దిస్ వర్క్ ఆఫ్ ద హౌస్. ఓకే, ఆఫ్టర్ రిటర్నింగ్ హోమ్, ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఐఎమ్ ద ఓన్లీ పర్సన్ హూ ఇస్ వర్కింగ్ సిన్స్ మార్నింగ్, ఈవెన్ షీ ఈజ్ వర్కింగ్ ఇన్ ద హోమ్. సో నా వరకు ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ కానివ్వండి, 1 hour నేను ఎంతవరకు చేయొచ్చు ఎంతైనా హెల్ప్. ఇఫ్ ఐ డూ, నెక్స్ట్ డే కదా ఆమెకి హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుంది, రెడ్యూస్ అవుతుంది బర్డన్. ఈ విధంగా వాట్ సజెషన్స్ డూ యూ సజెస్ట్ అంటే ఓన్లీ గవర్నమెంట్ డ్యూటీ అయినా మీకు ఏమైనా రెస్పాన్సిబిలిటీ కూడా ఉందా? ఇఫ్ మీకు రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంది అంటే హౌ, యూ జస్ట్ హ్యావ్ టు గివ్ ఫ్యూ ఎగ్జాంపుల్స్ టు సపోర్ట్ యువర్ ఆన్సర్. ఓకే, నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈస్ ద గ్రౌండ్ రిపోర్ట్ ఇన్ ద అస్సాం డ్యూయల్. యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ, ఫస్ట్ ఇది ఏంటి అంటే అస్సాంలోని కాంగ్రెస్ ఫస్ట్ ఉండేది, దాని తర్వాత బీజేపీ వచ్చింది. ఓకే, మళ్ళీ సెకండ్ టర్మ్ కూడా బీజేపీ విన్ అయింది. బట్ ఆ తర్వాత వాళ్ళు ఏవైతే ప్రామిసెస్ చేశారో వాటి కోసం కూడా ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారు. దీనికోసం ఆల్రెడీ మనం ప్రీవియస్ ఆర్టికల్స్ డిస్కస్ చేసాం. అబౌట్ వాట్, టీ గార్డెన్స్లో ఉండే వర్కర్స్ వాళ్ళ పే కోసం అని చెప్పి కూడా ఈ ఆర్టికల్లో డిస్కస్ చేశారు. ఓకే, ఏం చెప్పినప్పుడు నేను వాళ్ళు పేని డిమాండ్ చేయమని చెప్పినప్పుడు చేస్తామని చెప్పి ఎలక్షన్లో వాళ్ళు ఇస్తున్న ప్రామిసెస్లో అది ఉంది. బట్ ఆఫ్టర్ విన్నింగ్ దే డిడ్ంట్ ఇంక్రీజ్ ఇట్. రీసెంట్గా మొత్తం దానికోసం నేను ఒక ఆర్టికల్లో మీకు డిస్కస్ చేశాను. యూ క్యాన్ గో త్రూ దాట్.
అయితే ఇప్పుడు మనకి కాంగ్రెస్ ఏం ప్రామిస్ చేస్తుంది, ఇఫ్ వీ విన్ దెన్ వీ విల్ ఇంక్రీజ్ యువర్ శాలరీ టు 365 రూపీస్ అని చెప్పి చెప్తుంది పర్ డే. అయితే చూద్దాం ఏంటి దీంట్లో వీళ్ళు ఏమేమి చెప్పారు. ఇక్కడ కాంగ్రెస్ అంటే ఏంటి, ఇట్స్ ఒక మహాజోట్ టైప్ అనమాట. అంటే మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ పార్టీస్ అంతా కలిసి ఒక గ్రూప్గా ఫామ్ అయ్యారు. ఇలానే సేమ్ మళ్ళీ బీజేపీ కూడా అలయన్స్ అన్నది ఉంది. ఓకే, అయితే వీళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు, వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు, ఫస్ట్ జస్ట్ ఒక్క పేరాలో చూద్దాం. దాని తర్వాత ఇందులో ఇచ్చిన కీవర్డ్స్ తలక మీనింగ్స్ ఏంటి ఆ గ్రూప్స్ కోసం మనం చూద్దాం. ద ఎలక్షన్ ప్లాన్స్ బై అపోజిషన్ పార్టీ, వీళ్ళేం చెప్తున్నారు, అన్ఎంప్లాయ్మెంట్, ప్రైస్ రైజ్ ఆఫ్ అసెన్షియల్ కమోడిటీస్, వేజెస్ ఆఫ్ టీ గార్డెన్, ద సిటిజన్షిప్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ బీయింగ్ ద సిమెంటింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఫర్ ద గ్రాండ్ అపోజిషన్ అలయన్స్ అండ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ ఎలక్షన్ ప్లాన్స్. సో వీళ్ళు అపోజిషన్ పార్టీ ఎవరైతే ఉంటారో రూలింగ్ పార్టీలోని ల్యాకింగ్స్ అన్నట్టుగా ఏమేమి చూపిస్తున్నారు, ఏం టాపిక్స్ కోసం వీళ్ళు ఎక్కువగా హైలైట్ చేస్తున్నారు. ఒకటి అన్ఎంప్లాయ్మెంట్, ఒకటి ప్రైస్ రైజ్ ఆఫ్ ఎసెన్షియల్ కమోడిటీస్, నెక్స్ట్ యాజ్ ఐ హ్యావ్ టోల్డ్ యూ వేజెస్ ఆఫ్ టీ గార్డెన్స్ ఆ ఇష్యూ కోసం, ఇంకా సిఏఏ కోసం. ఓకే, నెక్స్ట్ ద ఎలక్షన్ ప్లాన్స్ బై రూలింగ్ పార్టీ, వీళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు, వాళ్ళు ఏం చూపించుకుంటున్నారు, ద రూలింగ్ అలయన్స్ హ్యాస్ ఆల్సో మేడ్ డెవలప్మెంట్ యాజ్ ఎలక్షన్ ప్లాన్. వాళ్ళు ఏమేమైతే డెవలప్మెంట్ తీసుకొని వచ్చారో పాస్ట్ 6 years కానివ్వండి, వాళ్ళ రూలింగ్ వచ్చిన దగ్గర నుంచి కానివ్వండి, వాళ్ళు ఏమేమి తీసుకొచ్చారు, ఏమేమి డెవలప్మెంట్స్ తీసుకొచ్చారు, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చరల్గా కానివ్వండి, ప్రాజెక్ట్స్ న్యూగా ఏమొచ్చాయి, హాస్పిటల్స్, ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళు దే ఆర్ షోయింగ్ ద డెవలప్మెంట్స్ విచ్ దే హ్యావ్ బ్రాడ్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ బీటీఆర్ కోసం ఈ ఆర్టికల్లో మెన్షన్ చేశారు. బీటీఆర్ అంటే బోడోల్యాండ్ టెరిటోరియల్ రీజియన్. ఓకే, సో వాట్ ఈజ్ బీటీఆర్ యాక్చువల్గా బోడో అన్నది ఒక కమ్యూనిటీ ఇన్ అస్సాం. ఓకే, సో ఆ బోడో పీపుల్ తాలూకా పర్టికులర్లీ ఒక సెక్టర్ లైక్ ఒక పర్టికులర్ ఏరియాని వాళ్ళ కోసం అంటూ ఇచ్చేసారు. లైక్ ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ బోడోల్యాండ్. అయితే దీనికి సంబంధించి ఏమేమి ఉన్నాయన్న చూద్దాం. బోడోల్యాండ్ టెరిటోరియల్ రీజియన్ ఈజ్ అన్ అటానమస్ రీజియన్ ఇన్ అస్సాం నార్త్ ఈస్ట్. ఓకే, Bodoland consists of, it is made up of 4 districts on the northern bank of Brahmaputra river. Please remember this point. Okay, it is made up of 4 districts on the northern bank of the Brahmaputra river below the foothills of Bhutan and Arunachal Pradesh. It is administered by an elected body known as Bodoland Territorial Council. So, ఎవరు దీన్ని అడ్మినిస్టర్ చేస్తారు ఈ బోడోల్యాండ్, యాజ్ వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ డిస్కస్ దట్ దిస్ ఇస్ అన్ అటానమస్ బాడీ. సో it is administered by Bodoland Territorial Council, which came into existence under the terms of a peace agreement signed in February 2003. And its autonomy was further extended by an agreement signed in January 2020. Okay, recentగా ఏదైతే జరిగిందో అందులోని దీని అటానమీని ఇంకా ఎక్స్టెండ్ చేశారు. The region covers an area of over 9,000 square kilometers and is predominantly inhabited by the Bodo people and other indigenous community of Assam. So ఇక్కడ మోస్ట్లీ ఎవరు ఉంటారు, బోడో పీపుల్ అండ్ అక్కడ అస్సాం తాలూకా ఇండిజీనియస్ కమ్యూనిటీస్, అంటే ఎవరైతే అస్సాంలో ఫస్ట్ నుంచి చెందిన వాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళే. అంటే ఇక్కడ ఈ ల్యాండ్లో మనకి అవుట్ సైడర్స్ ఉన్నది చాలా తక్కువ. ఓకే, నెక్స్ట్ బీటీఆర్ బీయింగ్ యాన్ అటానమస్ రీజియన్ అండర్ ద ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ ద 6th schedule, అకార్డింగ్ టు విచ్ షెడ్యూల్, 6th schedule, ఇట్ ఈస్ అన్ అటానమస్ రీజియన్. సో ఇట్ ఈస్ ఎక్స్క్లూడెడ్ ఫ్రమ్ ద పర్వ్యూ ఆఫ్ సిఏఏ ఏదైతే ఉందో దాని నుంచి దీన్ని ఎక్స్క్లూడ్ చేశారు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇష్యూ ఆఫ్ మైగ్రెంట్స్. ఇప్పుడు మెయిన్గా ఇప్పుడు మనకి అవుతున్న ఇక్కడ ఏవైతే ప్రొటెస్ట్లు అవుతున్నాయి అవన్నీ దేనికోసం, సిటిజన్షిప్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ కోసం. అంటే ఎవరికి సిటిజన్షిప్ ఇస్తున్నారు, ఎవరికి ఇవ్వట్లేదు. ఇక్కడ మెయిన్ టాపిక్ అంతా మాట్లాడిందంతా ఏంటి అంటే మైగ్రెంట్స్ ఎవరైతే వస్తున్నారో వాళ్ళ కోసం. ఓకే, నెక్స్ట్ ద కోర్ క్లాస్ ఆఫ్ ద అస్సాం అకార్డ్ డస్ నాట్ డిస్టింగ్విష్. అస్సాం అకార్డ్ ఏదైతే ఉందో దాంట్లో ఎక్కడా కూడా మైగ్రెంట్స్ని వాళ్ళ రిలీజియన్ బేస్గా ఎక్కడా కూడా వాళ్ళు చెప్పలేదు. Okay, it does not distinguish illegal migrants on a basis of religion and stipulates March 24, 1971 as the cutoff date for detection, deletion of names from the voters list and expulsion of all migrants from Bangladesh who entered the state without valid travel documents after this date. ఈ అకౌంట్ ప్రకారంగా ఏం చెప్తుంది, మార్చ్ 90, ఇది నేను క్లియర్గా మీకు మొత్తం అస్సాం అకౌంట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, ఫస్ట్ గుర్తుపెట్టుకొని. ఇల్లీగల్ మైగ్రెంట్స్ ఎవరైతే వచ్చారో వాళ్ళని ఓటర్ లిస్ట్ నుంచి ఎవరి నేమ్స్ తీసేయాలి అన్నది దానికి ఒక కట్ ఆఫ్ డేట్ ఉంటుంది కదా, పర్టికులర్ డేట్ తర్వాత వచ్చిన వాళ్ళని తీసేయాలి అని, అది 1971 March 24. దీని తర్వాత వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ నేమ్స్ అన్ని తీసేయాలి అండ్ దే హ్యావ్ టు సెండ్ బ్యాక్ టు బంగ్లాదేశ్ అని చెప్తున్నారు. ఓకే, ఎవరికైతే వ్యాలిడ్ డాక్యుమెంట్స్ లేవు, ఎవరైతే వితౌట్ డాక్యుమెంట్స్ ద ట్రావెల్ టు ఇండియా వాళ్ళని పంపించేయాలి మళ్ళీ. అస్సామీస్ అండ్ అదర్ స్పీకర్స్ అప్రహెన్సివ్. ఇప్పుడు ఏంటి యాక్చువల్గా దేనికోసం ఎక్కువ అవుతుంది, అస్సామీస్ అండ్ అదర్ లాంగ్వేజ్ స్పీకర్స్ అప్రహెన్సివ్ ఆఫ్ బెంగాలీ స్పీకింగ్ ఇల్లీగల్ మైగ్రెంట్స్. బెంగాలీ స్పీకింగ్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ గురించి వీళ్ళు ఎక్కువగా వరి అవుతున్నారు. ఫ్రమ్ బంగ్లాదేశ్ పోజింగ్ అండ్
ఎగ్జిస్టెన్షియల్ థ్రెట్ టు దెమ్. వాళ్ళు వచ్చి మొత్తం ఆక్యుపై చేసుకుంటూ వెళ్తుంటే వీళ్ళు జాబ్స్ కానీ అన్నింట్లోని వీళ్ళకి ప్రాబ్లం అవుతుంది అని చెప్పి వీళ్ళు దాన్ని ఇష్టపడటం లేదు. దిస్ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ ద రెసిస్టెన్స్ టు ద సిటిజన్షిప్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ 2019 ఇన్ ద స్టేట్. అయితే ఎందుకు వీళ్ళు పర్టికులర్గా బెంగాలీ స్పీకింగ్ అంటున్నారు అంటే ఐ విల్ టెల్ యూ. యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఈ ఆర్టికల్లో మెన్షన్ చేసిన దాన్ని బట్టి ఏమంటున్నారు అంటే ఎవరైతే మైగ్రెంట్స్ వచ్చారో వాళ్ళని రిలీజియన్ వైజ్గా డివైడ్ చేస్తూ ఎవరైతే ముస్లిం కమ్యూనిటీ ఉన్నారో వాళ్ళనేమో ఇల్లీగల్ మైగ్రెంట్స్ అంటున్నారు, ఎవరైతే హిందూస్ ఉన్నారో ఆర్ వేరే వేరే ముస్లిం కాకుండా వేరే వేరే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో, ఎవరైతే బెంగాలీ స్పీకింగ్ వాళ్ళు ఉన్నారు, వీళ్ళందరినీ ఏం చెప్తున్నారు అంటే దే ఆర్ టర్మ్డ్ యాజ్ రిఫ్యూజీస్. ఈ విధంగా డిస్టింగ్విష్ చేస్తున్నారు. ఇలా కాదు, అసలు ఇల్లీగల్గా అక్కడ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ డేట్ దాటిన తర్వాత మే దట్ బి ఎనీ రిలీజియన్ దే హ్యావ్ టు బి సెంట్ బ్యాక్ అని చెప్పి వీళ్ళు చెప్తున్నారు. ఓకే, నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్. యాక్చువల్గా ఫస్ట్ ఏం జరిగిందో చూద్దాం. ద ఇష్యూ ఆఫ్ ఇల్లీగల్ మైగ్రెంట్స్ ఈజ్ ఓల్డ్ ఇన్ అస్సాం. It was a raising issue soon after independence, forcing the government to bring the immigrants' expulsion from Assam Act in 1950. ఓకే, ఎప్పటి నుంచి ఇది ఇండిపెండెన్స్ వచ్చిన దగ్గర నుంచి కూడా జరుగుతుంది ఏంటి, ఎవరైతే ఇల్లీగల్ మైగ్రెంట్స్ అస్సాంలో వచ్చారో వాళ్ళని పంపించేయమని. A national register of citizens NRC was to be prepared on the basis of census 1951 బేసిస్ మీద NRCని ప్రిపేర్ చేయాలి అప్పుడు. ఓకే, ఫైనల్లీ అది వచ్చింది ఏది ఎన్ఆర్సీ అన్నది. బట్ ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాం ఎన్ఆర్సీలో ఎవరిని ఇంక్లూడ్ చేస్తున్నారు, ఎవరు తీస్తున్నారు అని దానికోసం మనకి ఎక్కువ గొడవలు అవి జరుగుతున్నాయి. ద ఇష్యూ ఆఫ్ ఇల్లీగల్ ఇమిగ్రెంట్స్ ఫ్యూయల్డ్ మ్యాసివ్ ప్రొటెస్ట్ ఫర్ 6 years బిగినింగ్ 1979. ఓకే, when a Lok Sabha bypoll was to be held at Mangaldahi seat, various outfits with all Assam Students Union, ఈ గ్రూప్ కోసం గుర్తుపెట్టుకోండి, various outfits with all Assam Students Union forming the nerve center of the protest complained about foreigners, mainly Bangladeshis, having been included in the voter list. మెయిన్ వాళ్ళ కంప్లైంట్ ఏంటి, బంగ్లాదేశీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని ఓటర్ లిస్ట్లో కలపడం, వాళ్ళని సిటిజన్షిప్ అది ఇవ్వడమే మెయిన్ వాళ్ళకి నచ్చలేదు, దానికోసం వాళ్ళు ప్రొటెస్ట్ చేస్తున్నారు. ఓకే, అయితే ద ఇందిరాగాంధీ గవర్నమెంట్ కంటిన్యూడ్ టు ఎంగేజ్ విత్ ద ప్రొటెస్టర్స్ బిట్వీన్ 1980 to 1984 వరకు కూడా టాక్స్ అనేవి జరిగాయి. బట్ ఏది కంక్లూజన్కి మాత్రం వాళ్ళు రాలేదు. ఓకే, బట్ వితౌట్ రీచింగ్ అన్ అగ్రిమెంట్. ఆఫ్టర్ హర్ అసాసినేషన్, ఆమె చనిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఏమైంది, రాజీవ్ గాంధీ గవర్నమెంట్ సైన్డ్ అన్ అగ్రిమెంట్ విత్ ద ప్రొటెస్టర్స్. ఓకే, డ్యూరింగ్ హర్ టైమ్ షీ కుడెంట్ కమ్ టు ఎ కంక్లూజన్ అబౌట్ దిస్ అగ్రిమెంట్. ఆఫ్టర్ హర్ రాజీవ్ గాంధీ టుక్ సైన్డ్ అన్ అగ్రిమెంట్ విత్ ద ప్రొటెస్టర్స్, ASU అండ్ ఆల్ అస్సాం గణ సంగ్రామ్ పరిషద్. దీంతో ఈ యాజిటేషన్ అన్నది ఒక ఎండ్కి వచ్చింది ఆ అగ్రిమెంట్ సైన్ అయిన తర్వాత. ఓకే, ద అగ్రిమెంట్ బిట్వీన్ ద సెంటర్ అండ్ ద ప్రొటెస్టర్స్ ఇస్ కాల్డ్ ద అస్సాం అకార్డ్. ఏదైతే రాజీవ్ గాంధీ గవర్నమెంట్ అండ్ ప్రొటెస్టర్స్ మధ్యన అగ్రిమెంట్ సైన్ చేశారో దాన్ని అస్సాం అకార్డ్ అని చెప్పి పిలుస్తారు. ఓకే, ఎప్పుడు ఇది సైన్ చేశారు, ఇట్ వాజ్ సైన్డ్ ఆన్ ద ఇండిపెండెన్స్ డే ఇన్ 1985. నెక్స్ట్ వీటిలోని ఫస్ట్ కీ ఏరియాస్ ఏంటన్నది చూద్దాం. ఇన్ ద 15 clauses, ఎన్ని క్లాసెస్ ఉన్నాయి మొత్తం అస్సాం అకార్డ్లో 15 clauses. అందులో కీ ఏరియాస్ ఏంటున్నాయి, ఫారినర్స్ ఇష్యూ ఏదైతే ఇప్పుడు మైగ్రెంట్స్ ఇమిగ్రెంట్స్ చెప్తున్నారో అది. నెక్స్ట్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్, రిస్ట్రిక్టింగ్ acquisition of immovable property by foreigners, prevention encroachment of government lands, registration of births and deaths. This was done to ensure protection of political, social, economic and cultural identity of the local people. This is the important clause. Okay, అక్కడ ఎవరైతే లోకల్ పీపుల్ ఉన్నారో వాళ్ళ పొలిటికల్, సోషల్, ఎకనామిక్, కల్చరల్ ఐడెంటిటీ ప్రొటెక్ట్ చేయడం కోసం ఇప్పుడు ఇది కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతుందని చెప్పి కూడా వాళ్ళు ప్రొటెస్ట్లోని చెప్తున్నారు. సో క్లాస్ 5 ఇస్ ద హార్ట్ హియర్. అన్నింటిలో ఇంపార్టెంట్ ఏంటి ఇక్కడ, క్లాస్ 5 అనేది ఇంపార్టెంట్ క్లాస్ ఈ 15 clausesలో. వాట్ డస్ ఇట్ సే, క్లాస్ 5 అస్సాం అకార్డ్ డీల్స్ విత్ ద ఇష్యూస్ ఆఫ్ ఫారినర్స్. ఇప్పుడు ఎవరైతే వేరే కంట్రీస్ వాళ్ళు మైగ్రేట్ అయ్యి వచ్చారో దానికోసం డిస్కస్ చేస్తుంది క్లాస్ 5. ఇందులో ఏం చెప్తుంది, డిటెక్షన్ ఆఫ్ ఫారినర్స్ ఇన్ అస్సాం, డిలీషన్ ఆఫ్ దర్ నేమ్స్ ఫ్రమ్ ద ఓటర్ లిస్ట్ అండ్ దేర్ డిపోర్టేషన్ త్రూ ప్రాక్టికల్ మీన్స్. ఏంటి, ఎవరున్నారో వాళ్ళని డిటెక్ట్ చేయాలి, ఎవరైతే వేరే కంట్రీస్ నుంచి వచ్చారో వాళ్ళని, అండ్ వాళ్ళ నేమ్ని ఓటర్ లిస్ట్ నుంచి తీసేసి వాళ్ళని తిరిగి వాళ్ళ కంట్రీస్కి పంపించేయాలి. సో హియర్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దట్ క్లాస్ 5 ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. Foreigners were classified under 3 heads for identification and differential treatment under clause 5 of the Assam Accord. So వాళ్ళు ఏంటి 3 heads కింద 3 divisions గా వాళ్ళని ఐడెంటిఫై చేస్తారు. 2 dates are significant in the Assam Accord. 2 dates అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్. ఏంటది, 1st of January 1966, 24th of March 1971. All persons who came to Assam prior to 1966, including those them
those amongst them whose name appeared on the electoral rolls used in 1967 elections. ఓకే, ఎవరెవరైతే 1966కి ముందు వచ్చారో, దో దేర్ నేమ్స్ 1967 ఎలక్షన్స్లో ఓటర్ లిస్ట్లో వాళ్ళ నేమ్స్ ఉన్నా సరే, ఎవరైతే 1966 కంటే ముందు వచ్చారో ఓకే ఆ నేమ్స్ని ఫస్ట్ వాళ్ళు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. షెల్ బి రెగ్యులరైజ్డ్ స్టేట్స్ క్లాస్ 5 ఆఫ్ ద అస్సాం అకార్డ్. ఓకే, నెక్స్ట్ సింపుల్ వర్డ్స్లో ఏంటి, illegal immigrants who entered Assam till December 1st, 1965 were to be granted citizenship with voting rights immediately. ఓకే, అంటే ఏంటి, ఎవరైతే 65కి ముందు వచ్చారో వాళ్ళందరికీ కూడా సిటిజన్షిప్ రైట్స్ అన్నవి విత్ ఓటింగ్ రైట్స్ అన్నవి ఇస్తున్నారు. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు క్లాస్ 5 క్వశ్చన్ చూద్దాం. ద క్లాస్ 5 ఆఫ్ ద అస్సాం అకార్డ్ సేస్ ఫారినర్స్ హూ కేమ్ టు అస్సాం ఆఫ్టర్ 60, ఇక్కడ 65కి ముందు వాళ్ళు ఏం చెప్పారు, సిటిజన్షిప్ ఇవ్వండి అండ్ విత్ ఓటింగ్ రైట్స్. ఇక్కడ ఏం చెప్పారు, 66 నుంచి March 7, 1971 వరకు ఎవరైతే వచ్చారో వాళ్ళని దే షల్ బి డిటెక్టెడ్ ఇన్ అకార్డెన్స్ విత్ ద ప్రావిజన్స్ ఆఫ్ ద ఫారెన్ యాక్ట్ 1946 అండ్ ఫారినర్స్ ఆర్డర్ 1964. ఈ రెండు ఆర్డర్స్ ప్రకారంగా వాళ్ళని డిటెక్ట్ చేయాలి వెదర్ దే కేమ్ విత్ ప్రాపర్ డాక్యుమెంట్స్ ఆర్ నాట్. దిస్ మీన్స్ దట్ ఆల్ illegal immigrants who came to Assam between 1966 and 71 were to be disenfranchised. ముందు ఏదేం చెప్పాం, 66కి ముందు వచ్చిన వాళ్ళందరినీ కూడా రెగ్యులరైజ్ చేయమని చెప్పారు. బట్ ఎవరైతే తర్వాత వచ్చారో వాళ్ళందరినీ కూడా డిస్ఎన్ఫ్రాంచైజ్ చేయమని చెప్పారు. This group of people were required to register themselves as foreigners in accordance with the Registration of Foreigners Act. వీళ్ళందరూ ఏంటి, ఫారెన్ కంట్రీస్ నుంచి వచ్చారు అని చెప్పి వాళ్ళు రిజిస్టర్ చేసుకోవాలి. ఆ ఫారినర్స్ అని చెప్పి వాళ్ళు రిజిస్టర్ చేసుకోవాలి. ద అస్సాం అకార్డ్ డజంట్ కాల్ ఫర్ ద డిపోర్టేషన్. వీళ్ళు వెళ్ళిపోక్కర్లేదు. ఓకే, 66 వరకు ముందు వచ్చిన వాళ్ళని ఏం చేశారు, సిటిజన్షిప్గా ఇచ్చి అండ్ వాళ్ళకి ఓటింగ్ రైట్స్ కూడా ఇచ్చారు. ఎవరైతే 66 నుంచి 71 మధ్యలో వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళని ఫారినర్స్గా రిజిస్టర్ చేసుకోమన్నారు. బట్ దే ఆర్ నాట్ ఆస్క్డ్ టు గో బ్యాక్. ఓకే, the Assam Accord does not call for the deportation, but they were to get voting rights only after expiry of 10 years. బట్ వెంటనే వాళ్ళకి ఏంటి ఓటింగ్ రైట్స్ అన్నది ఇవ్వలేదు. వాళ్ళకి 10 years ఎక్స్పైర్ అయిన తర్వాతే వాళ్ళకి ఓటింగ్ రైట్స్ అనేవి వస్తాయి. Whereas people who came before 66, they are immediately given the voting rights, but the people who came after 66 and before 71, they are given voting rights only after the expiry of 10 years from the date of their detection or declaration as foreign. వాళ్ళు వచ్చిన దగ్గర నుంచి 10 years కాదు, ఎప్పుడైతే డిటెక్ట్ చేశారో వాళ్ళు ఫారినర్స్ అని అక్కడి నుంచి ఇంకో 10 years తర్వాతే వాళ్ళకి ఓటింగ్ రైట్స్ అనేవి ఇస్తారు. ద రెస్ట్ హ్యాడ్ టు బి ఎక్స్పెల్డ్ అంటే ఏంటి, ఆల్ ద పీపుల్ హూ కేమ్ ఆఫ్టర్ 1971 తర్వాత ఎవరైతే వచ్చారో వాళ్ళందరినీ ఎక్స్పెల్ చేసి వాళ్ళ కంట్రీస్కి వాళ్ళని పంపించేయాలి. రిలీజియస్ పర్సిక్యూషన్ వాజ్ నాట్ ఎ కన్సిడరేషన్ ఆఫ్ ఎనీ రిలాక్సేషన్ ఇన్ అకామిడేటింగ్ ఇల్లీగల్ ఇమిగ్రెంట్స్. రిలీజియస్ పరంగా చూస్తూ ఎవరికి కూడా రిలాక్సేషన్ అనేది ఇవ్వబడదు. ఓకే, అంటే ఎస్ యు ఆర్ దిస్ పర్టికులర్ రిలీజియన్, యూ కెన్ స్టే హియర్, అలా ఏమీ లేదు. ఏ రిలీజియన్ వాళ్ళైనా సరే 1971 తర్వాత వస్తే వాళ్ళు వెళ్ళిపోవాలి. ఇప్పుడు ఈ సిటిజన్షిప్ యాక్ట్ ఏదైతే తెచ్చారో ఇది ఆల్రెడీ చేసిన అస్సాం అకార్డ్కి ఎక్కడ డిఫరెన్సెస్ అనేవి వస్తున్నాయి, వై దే ఆర్ ప్రొటెస్టింగ్ అనేది చూద్దాం. But now, religious persecution is the basis of giving preferential treatment to illegal immigrants. ఇప్పుడు ఏంటి, as I have told you, ఇలాగా రిలీజియస్ దాన్ని యూజ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి now they are fighting against that. Who are living not only in Assam but in other parts of the country as well. ఓన్లీ అస్సాంలోనే కాదు, మిగతా పార్ట్స్ ఆఫ్ ద కంట్రీస్లో కూడా వేరే వేరే కంట్రీస్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరైతే మైగ్రెంట్స్ ఉన్నారో యాజ్ పర్ ది సిటిజన్షిప్ యాక్ట్ వాళ్ళని ఏ విధంగా డివైడ్ చేశారు. ఇలా వద్దు, రిలీజియస్ పరంగా డివిజన్ అనేది వద్దు అని చెప్పి దే ఆర్ ప్రొటెస్టింగ్. However, other states don't have an agreement with the center as Assam. మిగతా స్టేట్స్ వాళ్ళు ప్రొటెస్ట్ చేయకపోవడం కారణం ఏంటి, బికాస్ దే డింట్ హ్యాడ్ ఎనీ అగ్రిమెంట్. లైక్ అస్సాం అకార్డ్ ఎలా అయితే ఉందో రిలీజియస్ పరంగా వాళ్ళు డివైడ్ చేయడానికి లేదు అని, ఈ విధంగా వేరే స్టేట్స్తో ఏ అగ్రిమెంట్ లేదు సెంటర్కి. సో అదర్ స్టేట్స్ ఆర్ నాట్ ప్రొటెస్టింగ్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద రీజన్ వై ఓన్లీ అస్సాం ఇస్ ప్రొటెస్టింగ్. The amended Citizenship Act has shifted the cut-off date for granting citizenship from 24th of March 1971 to December 2014. ఫస్ట్ వాళ్ళు అస్సాం అకార్డ్లో ఏమని చెప్పారు, 1971 తర్వాత ఎవరైతే వచ్చారో వాళ్ళందరినీ కూడా డిపోర్ట్ చేయాలని చెప్పారు. బట్ ఇక్కడ ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నారు, ఈ డేట్ని 2014కి మార్చారు. దిస్ ఈజ్ వన్ రీజన్ వై దే ఆర్ ప్రొటెస్టింగ్. దట్ ఈస్ బై 43 years 9 months and 7 days. ఎన్ని డేస్ ముందుకు పెంచారు, 43 years 9 months and 7 days. The protesters see this as a move by the center to go back to their promise made to protect their Assamese cultural identity. మెయిన్ క్లాజెస్లో మనం ఇంకొకటి ఏం చెప్పుకున్నాం, వాళ్ళ పొలిటికల్, సోషల్ అండ్ ఎకనామిక్, కల్చరల్ ఐడెంటిటీ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ప్రొటెక్ట్ చేస్తారని చెప్పారు. బట్ ఇప్పుడు ఇది ఏదైతే చేస్తున్నారో, మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ద అవుట్ సైడ్, వీళ్ళ అక్కడ ఇండిజినియస్ పీపుల్ తన కల్చర్ ఏదైతే ఉందో అది డెఫినెట్గా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. సో దిస్ ఇస్ అగేన్స్ట్ ద క్లాస్ విచ్ దే హ్యావ్ ప్రామిస్డ్ ఇన్ ద అకార్డ్ అని చెప్పి దే ఆర్ ప్రొటెస్టింగ్.
The Clause 6 promise. Clause 6 is another often quoted provision of the Assamese Accord to challenge the new amendment in the Citizenship Act. వాళ్ళు క్లాస్ 5 ఒకటి బాగా మెన్షన్ చేస్తున్నారు ప్రొటెస్ట్లో, ఇంకా క్లాస్ 6 ఒకటి మెన్షన్ చేస్తున్నారు. వాట్ డస్ దిస్ క్లాస్ 6 టెల్ అబౌట్? Clause 6 of the Assam Accord says that constitutional, legislative and administrative steps will be taken by the centre to protect, preserve and promote the కల్చరల్, సోషల్, లింగ్విస్టిక్ ఐడెంటిటీ అండ్ హెరిటేజ్ ఆఫ్ ద అసామీస్ పీపుల్. ఎప్పుడైతే ఇండిజినియస్ పీపుల్ ఎక్కువ ఉంటారో ఇవన్నీ ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి అవుతాయి. మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ బయట నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఎక్కువగా ఉంటే ఇవన్నీ కూడా పాడవుతాయి. సో వీఆర్ నాట్ going to accept this. Here the center has promised that it will protect, preserve and promote our culture, but now the actions will be against that. So వద్దు ఇలాగా అని చెప్పి వాళ్ళు ప్రొటెస్ట్ చేస్తున్నారు. నెక్స్ట్ టాపిక్, డబ్లింగ్ డౌన్ ఆన్ ఏ రిసైలెంట్ ఇండియా. ఓకే, ఇది యాజ్ ఐ హ్యావ్ టోల్డ్ యూ, ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఇండియాలోని ఇప్పుడు ఎఫ్టీఐస్ ఏవైతే ఉన్నాయో డిఫరెంట్ కంట్రీస్ ఆ కమింగ్ అండ్ ఇన్వెస్టింగ్. ఇది ఏంటి అంటే లైక్ చూడండి ఇక్కడ మనకి ఏ విధంగా అంటే ఎకనామికల్గా మనం చాలా స్ట్రాంగ్గా అయిపోయాము ఈవెన్ ఇన్ కోవిడ్ అలా అని కాదు. దో ఆ విధంగా అందరూ కూడా ఇప్పుడు ఎకనామిక్ కాంట్రాక్షన్ అనేది కామన్ అయింది, బట్ స్టిల్ అయినా కూడా మనకి ఎఫ్టీఐస్ అవన్నీ కూడా బాగానే వస్తున్నాయి. విల్ సీ వై, అంటే మనకి రావడానికి ఇన్ఫ్లోకి రీజన్ ఏంటి, మనకంటే ఇంకా వేరే కంట్రీస్ ఏమైనా బాగా ఉన్నాయో అవి కూడా మనం చూద్దాం. ఓకే, నెక్స్ట్, for leading companies with global ambitions, the rewards of investing in this complex country are worth pursuing. ఈ స్టేట్మెంట్ ఈ ఆర్టికల్లో ఇచ్చింది ఏంటి అంటే ఏదైతే కంపెనీ గ్రో అవ్వాలనుకుంటుందో అది ఇండియాలో ఇన్వెస్ట్ చేయాలి అనుకుంటే డెఫినెట్గా దట్స్ ఏ గుడ్ ఐడియా ఫర్ దెమ్, దే విల్ డెఫినెట్లీ గెట్ గుడ్ రిటర్న్స్. ఓకే, excuse me. FDI inflows. Google, Facebook, Walmart, Samsung, Foxconn and Silver Lake have been just a handful of the firms. These are mentioned in the articles. వీటి గురించి జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్గా చెప్పారు. ఓకే, they have made big ticket bets on India in 2020. Okay, as a result, India experienced one of the world's sharpest economic contractions. It also saw the fastest growth in ఫారెన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్. ఓకే, దో దేర్ ఈజ్ ఎకనామిక్ కాంట్రాక్షన్, ఎఫ్డిఐ ఇన్ఫ్లో అన్నది చాలా ఎక్కువగా ఉంది ఎప్పుడు మనకి లాస్ట్ ఇయర్. ఓకే, ఇండియాస్ $60 billion ప్లస్ టాలీ ఫర్ న్యూ యాన్యువల్ ఎఫ్డిఐ ఈక్విటీ ఇన్ఫ్లోస్ వాజ్ ఇట్స్ లార్జెస్ట్ ఎవర్ హాల్. ఇప్పటి వరకు కూడా ఎఫ్డిఐ ఇంత ఎక్కువగా రావడం, దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ టైం. ఎంత, నియర్లీ $60 billion. A significant share of India's FDI inflows arose from foreign investors directly solely at రిలయన్స్ జియో. ఓకే, ఎక్కువగా మనకి ఎక్కువ షేర్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, ఎఫ్డిఐ ఇన్ఫ్లోస్ ఏదైతే వచ్చిందో అది రిలయన్స్ జియో దగ్గర. మీన్ వైల్ ఇండియాస్ లేటెస్ట్ ఎఫ్డిఐ టోటల్ స్టిల్ ల్యాక్స్ బిహైండ్ ద హైయెస్ట్ టాలీస్ ఇన్ అదర్ మార్కెట్స్. మనది ఎక్కువగానే పెరిగింది, ప్రీవియస్ ఇయర్స్తో కంపేర్ చేసుకుంటే ఇట్స్ వెరీ గుడ్ నెంబర్, చాలా ఎక్కువే పెరిగింది. బట్ మిగతా కంట్రీస్తో పోల్చుకున్నప్పుడు వీఆర్ లాగింగ్ బిహైండ్, సచ్ యాజ్ చైనా అండ్ బ్రెజిల్. వీళ్ళ దగ్గర వచ్చిన ఎఫ్డిఐస్తో పోల్చుకుంటే మన ఎఫ్డిఐస్ కొంచెం తక్కువగానే ఉన్నాయి. నెక్స్ట్, అసలు ఎఫ్డిఐ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ దిస్ ఫారెన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మీన్స్? ఏ ఫారెన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈజ్ అన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మేడ్ బై ఎ ఫర్మ్ ఆర్ ఇండివిజువల్. అంటే ఏంటి, ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎవరు పెడుతున్నారు? ఇట్ మే బి ఏ ఫర్మ్ ఆర్ ఎ ఇండివిజువల్. ఎక్కడ పెడుతున్నారు ఇది? ఇన్ వన్ కంట్రీ ఇన్ టు బిజినెస్ ఇంట్రెస్ట్ లొకేటెడ్ ఇన్ అనదర్ కంట్రీ. ఒక కంట్రీలో ఉన్న ఫర్మ్ కానీ ఇండివిజువల్ కానీ వాళ్ళ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ని తీసుకువెళ్ళి వేరే కంట్రీలో పెడితే దాన్ని ఫారెన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అని చెప్పి అంటాం. ఓకే, FDIs takes place when an investor establishes foreign business operations or acquire foreign business assets in a foreign company. మీరు వెళ్ళి వేరే చోట్ల ఫారెన్ బిజినెస్ అక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేసినా అక్కడ ఉన్న ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మీరు ఎక్వైర్ చేసుకున్నా, ఫస్ట్ థింగ్ యూ గోయింగ్ టు ఇన్వెస్ట్ అండ్ స్టార్ట్ సంథింగ్ దే, ఆర్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ వాటిని మీరు ఎక్వైర్ చేసుకున్నా ఇక్కడ నుంచి ఫారెన్ కంట్రీ నుంచి, then it will be a foreign direct investment. The factors that attract investors to India are, మన ఇండియాని ఎక్కువగా అట్రాక్ట్ అవ్వడానికి మెయిన్ రీజన్స్ ఏంటి? సింపుల్ వర్డ్స్ క్లియర్గా నేను మళ్ళీ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో ఏంటి మెయిన్ రీజన్స్? లో వేజ్ రేట్, skilled human resources and abundance of natural resources and liberal policies. Okay, these are the reasons why foreign investors are more attracted towards India. Next, India. This is largely attributed to ease in FDI norms across sectors of the economy. మన ఏవైతే పాలసీస్ నార్మ్స్ ఉంటే అవి చాలా రిజిడ్గా ఉండకపోవడం వల్ల దే ఈజీలీ కమింగ్ అండ్ లైక్ ఎఫ్డిఐ ఫ్లోస్ అనేవి ఎక్కువగా రావడం కారణం ఏంటి అంటే, ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఏంటి స్టార్టింగ్ ఇండిపెండెన్స్ వచ్చిన దగ్గర నుంచి మన ఎఫ్డిఐ నార్మ్స్ ఇలానే ఉన్నాయా? నో, ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ స్లోలీ వీఆర్ రిలాక్సింగ్ అండ్ మెల్లమెల్లగా మనం ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాం పర్సంటేజ్ అన్నది, దానివల్ల ఎక్కువ ఎఫ్డిఐస్ అవి రావడం మొదలయ్యాయి. ఓకే, నెక్స్ట్, this is largely attributed to ease in FDI norms across sectors of the economy. India today is a part of the top 100 club of ease of doing business
ఏంటి ఇండియా ఎక్కడ ఉంది? నా ఇట్ ఈస్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ టాప్ 100 క్లబ్ ఆన్ ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్. ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ అనేది ఎప్పుడు ఉంటుంది? ఎప్పుడైతే వాళ్ళు ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవడానికి, వాళ్ళ పర్మిషన్స్ తీసుకోవడానికి కానివ్వండి, మిగతావన్నీ కూడా వాళ్ళకి ఈజీగా అవుతుంది. ఎక్కువ స్ట్రిక్ట్ రూల్స్ అవి లేకుండా ఉంటే దాన్ దిస్ కాల్ ఇట్ లైక్ ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్. ఓకే, అంటే వర్క్స్ అవన్నీ కూడా త్వరగా శాంక్షన్స్ త్వరగా ది కెన్ స్టార్ట్ అప్ దే వర్క్. నెక్స్ట్, FDI inflows in India stood at, these are the numerical values, just see. FDI inflows in India stood at $45.15 billion in 2014 to 15. ఇక్కడ ప్రతిదీ కూడా 14 to 15లో ఎలా ఉంది, తర్వాత 2020 వరకు ఎలా ఉంది అనేది కంపేర్ చేశారు. ఓకే, సో 14 to 15లో ఎలా ఉంది, $45.15 billion and have consistently increased since then. Moreover, that FDI inflow grew by 55% from 231.37 billions in 2008 to 14 to 358.29 billions in 14 to 20. ఓకే, అంటే ఏంటి, మీరు 14 వరకు చూసుకుంటే అండ్ 14 నుంచి 20 వరకు చూసుకుంటే there is a huge increase in the value. And FDI equity inflow also increased by 57% from 2014 to 2020. ఓకే, నెక్స్ట్, ఇప్పుడు ఏ విధంగా వీళ్ళు FDI అనేది వస్తుంది? 2 రూట్స్ ఉన్నాయి త్రూ విచ్ దే క్యాన్ ఇన్వెస్ట్ ఇన్ ద అదర్ కంట్రీ. ఏంటి, ఒకటేమో ఆటోమేటిక్ రూట్, ద సెకండ్ వన్ ఇస్ ద గవర్నమెంట్ రూట్. అండర్ ద ఆటోమేటిక్ రూట్ ద నాన్ రెసిడెంట్ ఇన్వెస్టర్ అంటే ఎవరు, NRI ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు, ఆర్ ద ఇండియన్ కంపెనీ డస్ నాట్ రిక్వైర్ ఎనీ అప్రూవల్ ఫ్రమ్ ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఫర్ ద ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఇన్ ద ఆటోమేటిక్ రూట్లో ఏమవుతుంది, వాళ్ళు ఏమి కూడా గవర్నమెంట్ పర్మిషన్ ముందుగా తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఫర్ ఎనీ ఇన్వెస్ట్మెంట్. వెరాస్ ఇన్ ద గవర్నమెంట్ రూట్, అండర్ ద గవర్నమెంట్ రూట్, ప్రయర్ టు ఇన్వెస్ట్మెంట్, మీరు ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయకముందు యూ హ్యావ్ టు టేక్ అప్రూవల్ ఫ్రమ్ ద గవర్నమెంట్. ఓకే, proposals for FDI under government route are considered by respective administrative ministry or department. Who is going to give you the approval and all? Respective ministry. ఎందులో అయితే మీరు ఇన్వెస్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళ దగ్గర నుంచి యూ హ్యావ్ టేక్ ద పర్మిషన్. సో యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ది డిఫరెన్స్. ఆటోమేటిక్ రూట్ అంటే గవర్నమెంట్ అప్రూవల్ అనేది ప్రయర్గా అవసరం లేదు ఇన్వెస్ట్మెంట్కి ముందు. గవర్నమెంట్ రూట్ అంటే డెఫినెట్లీ యూ హ్యావ్ టు టేక్ ద పర్మిషన్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్. నెక్స్ట్, అయితే FDI తీసేసుకున్నాం, I have taken the permission, can I like invest in any of the fields? No, there are particular restrictions where the FDI inflows are not allowed. ఏంటవి? There are few industries where FDI is strictly prohibited under any route. ఆటోమేటిక్ రూట్లో రావడానికి వీల్లేదు, గవర్నమెంట్ రూట్లో కూడా వీల్లేదు. ఏంటి ఆ ఇండస్ట్రీస్? యూ కెనాట్ ఇన్వెస్ట్ ఇన్ అటామిక్ ఎనర్జీ జనరేషన్, గ్యాంబ్లింగ్ ఆర్ బెట్టింగ్ బిజినెస్, లాటరీస్, ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ చిట్ ఫండ్స్, నిధి కంపెనీ, agriculture or plantation activities, housing and real estate, trading in TDRs, cigars, cigarettes or anything related to tobacco industry. ఇవి ఇందులో కూడా మీరు ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి వీల్లేదు, FDIs అన్నవి వీల్లేదు. ద మెయిన్ రీజన్ ఈజ్, ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ అటామిక్ ఎనర్జీ ఏదైతే ఇలాంటివి ఉంటాయో కొన్ని, అవి మెయిన్గా మన సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అండర్లోనే ఉంటాయి. ఓన్లీ వాటికి ఎలానో అలౌ చేయరు. కొన్ని ఏవైతే పీపుల్ని ఎఫెక్ట్ చేస్తాయో లైక్ గ్యాంబ్లింగ్ కానీ బిజినెస్ ఇలాంటి బెట్టింగ్ ఇలాంటి వాటిని అలౌ చేయరు. సెకండ్ థింగ్, కొన్ని ఏవైతే డొమెస్టిక్ వాళ్ళకి ఎవరైతే ఉన్నారో కంపెనీస్ వాళ్ళ కోసమే రిజర్వ్ చేసిబడి ఉన్నాయో అలాంటి వాటిల్లో కూడా ఫారెన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ని చేయడానికి వీల్లేదు. నెక్స్ట్, వై మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్ ఆర్ మేకింగ్ ఇండియా అండ్ ఎసెన్షియల్ పార్ట్ ఆఫ్ దేర్ గ్రోత్ స్టోరీ. ఓకే, ఇక్కడ మెయిన్ ఏంటంటే మన ఇండియా సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటి అన్నది మనం చూద్దాం. ఓకేనా, ఫస్ట్ వన్ ఏంటి, ఫస్ట్ వన్ ఈ షియర్ డెమోగ్రఫిక్స్. అంటే ఏంటంటే ఎక్కడ కూడా లేనంత ఎక్కువ పాపులేషన్ ఎక్కడ ఉంటుంది, లైక్ చైనా తర్వాత తీసుకుంటే ఎక్కువ పాపులేషన్ ఉన్నది ఎక్కడ, మనకి ఇండియాలోనే. సో ఇండియా దగ్గర ఎంతమంది, 1.4 బిలియన్ పీపుల్. అండ్ ఇంత పీపుల్ ఉన్నారు అంటే వాట్ డస్ ఇట్ మీన్, వాళ్ళకి అంత పర్చేసింగ్ పవర్ అన్నది కూడా పెరుగుతూ ఉంది. అండ్ డెఫినెట్గా ఏ కంపెనీ కూడా ఇంత పాపులేషన్ అంటే ఇంత కస్టమర్స్ని వదులుకోవడానికి ఇష్టపడదు. ఓకే, చైనా తర్వాత మళ్ళీ ఇంత మార్కెట్ ఎక్కడైనా ఉంది అంటే, ఇంత పాపులేషన్ ఎక్కడైనా ఉన్నది అంటే అది ఇండియాలోనే. సో బికాస్ ఆఫ్ దిస్ రీజన్ ఇక్కడ FDI మెయిన్ ఏదైనా ఫారెన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ చేయడానికి కూడా ఒకటి ఏంటి అంటే, ఇక్కడ ఎక్కువ మంది కొనుక్కునే వాళ్ళు, పర్చేసింగ్ కెపాసిటీ ఉన్న వాళ్ళు కానివ్వండి, పర్చేసింగ్ పవర్ ఉన్న వాళ్ళు కానివ్వండి, మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ ఉన్నది కూడా ఇక్కడే వాళ్ళకి. కాబట్టి ఇక్కడ ఒకటి మెయిన్ రీజన్. సెకండ్ థింగ్ ఏంటి, షిఫ్టింగ్ జియో పాలిటిక్స్. ఇదేంటి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ US అండ్ చైనా కాంపిటీషన్ ఏదైతే ఉందో, ఓకే, ఇవన్నీ కూడా మారుతూ ఉంటాయి. ఈ గ్లోబల్గా మనకి ఏవైతే కొన్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసే విధంగా కొన్ని ఉంటాయో రిలేషన్షిప్స్ అండ్ కంట్రీస్ మధ్యన వాళ్ళ మధ్యన కాంపిటీషన్ కానివ్వండి, వీటి వల్ల ఏమవుతుందంటే
ఎవరైతే ఇన్వెస్ట్ చేస్తారో వాళ్ళందరూ కూడా జనరల్గా ఎవరైనా ఏంటి ఎక్కడైతే సేఫ్గా వాళ్ళు ఇన్వెస్ట్ చేసిన దగ్గర దిల్ బి ఎక్స్పెక్టింగ్ రిటర్న్స్, మంచిగా మార్కెట్ వస్తుంది అలాంటి ప్లేసెస్లోనే కదా పెడతారు. సో ఈవెన్ జియో పాలిటిక్స్ ఆల్సో ప్లేస్ అన్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఫర్ దెమ్ టు థింక్ బిఫోర్ దే ఇన్వెస్ట్ సమ్వేర్. వాళ్ళ ప్రొడక్షన్ హబ్స్ కానివ్వండి, ఇవన్నీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్స్ పెట్టుకునే ముందు దే ఈవెన్ కన్సిడర్ ద జియో పాలిటిక్స్ ఓవర్ దే. ఓకే, ఇన్ దాట్ రీజన్ ఆల్సో ఇండియాలోని మనకి బాగా లార్జ్ స్కేల్ ప్రొడక్షన్ అది అట్రాక్ట్ చేయడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటి అంటే అది ఒకటి. ఓకే, దీంట్లో ఆర్టికల్ వీళ్ళు ఏం ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి చెప్పారంటే శాంసంగ్ ఒకటి చెప్పారు. మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్ లైక్ శాంసంగ్ హ్యాస్ ఇన్వెస్టెడ్ బిలియన్స్ ఇన్ ద ఇండియన్ మార్కెట్. ఓకే, ఇంకా చాలా కంపెనీస్ వాళ్ళు నోకియా, ఎరిక్సన్, ఏవేవో డిఫరెంట్ కంపెనీస్ అన్ని కూడా చెప్పారు హ్యావ్ మేడ్ ఏ హ్యూజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఇన్ ఇండియా. ఇంకా ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఫస్ట్ ఏంటి షేర్ డెమోక్రసీ, థర్డ్ వన్ ఈజ్ షేర్ డెమోగ్రఫిక్ షిఫ్టింగ్ జియోపాలిటిక్స్, థర్డ్ వన్ ఈజ్ రైజింగ్ డిజిటల్ కనెక్టివిటీ. యాజ్ యూ ఆల్ నో, మన అందరూ ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు క్లాస్ వింటూ మీరు ఒక 50 మెంబర్స్ ఉంటే 50 మెంబర్స్ చేతిలోని యూ హ్యావింగ్ మొబైల్స్, యూ హ్యావింగ్ నెట్ కనెక్టివిటీ, యూ క్యాన్ కనెక్ట్ టు ద ఎంటైర్ వరల్డ్. ఇట్స్ నాట్ లైక్ టు ద 1 year to you. మొత్తం అందరి వరల్డ్కి కూడా ఇప్పుడు మనం ఒక 50 మెంబర్స్ ఒకసారి ఇలా కూర్చున్నాం అంటే 50 మెంబర్స్ వీఆర్ కనెక్టెడ్ టు ద ఎంటైర్ వరల్డ్ యూజింగ్ ఆ మొబైల్ అండ్ ఇంటర్నెట్. సో ఏంటి అందరూ కూడా ఒకరితో ఒకరు కనెక్ట్ అయ్యే ఉన్నారు. సో ఈ డిజిటల్ ఎకానమీ ఇంకా చీప్గా, ఇప్పుడు చీప్ ఇన్ ద సెన్స్ కాస్ట్ తక్కువ కాస్ట్లో ఎప్పుడైతే అందరూ ఒకరితో ఒకరు కనెక్ట్ అవ్వడం మొదలు పెట్టారో డెఫినెట్లీ ఇట్స్ ఎ గుడ్ మార్కెట్ ఫర్ దెమ్. ఈజీగా వాళ్ళు ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి వాళ్ళకి మంచి ఆపర్చునిటీ ఇది. ఎందుకని నౌ ఎవ్రీ వన్ ఆర్ యూజింగ్ దిస్ ఇంటర్నెట్, ఎవ్రీ వన్ ఆర్ యాక్సెసింగ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ ఆర్ గ్లోబల్లీ. ఒకళ్ళు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉండి నేను ఏ కంట్రీలో కావాలనుకున్నా కూడా నేను ఆర్డర్ పెట్టుకోవచ్చు, ఏ కంట్రీ నుంచి అయినా అన్నీ తెచ్చుకోవచ్చు. సో దీనివల్ల పార్ట్నర్షిప్స్ కానివ్వండి, ఎఫ్డిఐస్ కానివ్వండి, ఈ మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్కి ఇంకా ఇండియన్ టెక్ ఫర్మ్స్కి కూడా ఎక్కువగా కనెక్టివిటీ పెరగడానికి కానివ్వండి, ఈ ఆపర్చునిటీస్ని వాళ్ళు యూజ్ చేసుకోవడానికి మెయిన్ రీజన్ ఇంకొకటి ఏంటి అంటే డిజిటల్ కనెక్టివిటీ. అండ్ ద ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ నేషనల్ రీసైలెన్స్. నేషనల్ రీసైలెన్స్ అంటే ఏంటి? along with other countries, even India faced so much problem because of this COVID. But మనం వెంటనే కోప అవ్వగలిగాం అంటే ఏంటి? We didn't stop anything. వ్యాక్సినేషన్ ప్రోగ్రామ్ రాకముందే వి స్టార్టెడ్ ఆ ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ. వి డింట్ స్టాప్. కొంతవరకు లాక్డౌన్ ఎప్పటి వరకు అయితే ఉండాలి అప్పటి వరకు ఉన్నాయి. అగైన్ వి స్టార్టెడ్ డూయింగ్ ఆ యాక్టివిటీస్ ఎకనామికల్లీ. అగైన్ వి స్టార్టెడ్ కోపింగ్ అప్. సో ఇలా వెంటనే ఏదైనా జరిగితే వెంటనే వీఆర్ ఏబుల్ టు కోప్ అప్. దిస్ ఈస్ వన్ రీజన్ వై దే ఆర్ సెలెక్టింగ్ ఇండియా. Next, value creation. Unlocking opportunities in the Indian market cannot take the form of one-way wealth transfer. ఒక మెయిన్ పాయింట్ ఏంటి అంటే ఇండియాలో ఇన్వెస్ట్ చేయాలి అనుకుంటే ఓన్లీ వాళ్ళు ఇన్వెస్ట్ చేసి వాళ్ళ ప్రాఫిట్స్ వాళ్ళు తీసుకొని దే వాంట్ టు గో బ్యాక్, దే హ్యావ్ టు establish some of the unit in India. It has to work for the development of India. ఇండియా కూడా ప్రమోట్ చేయాలి, ఇండియా కూడా బాగుపడుతుంది, ఇండియా కూడా డెవలప్ అవుతుంది అంటేనే అటువంటి ఎఫ్డిఐస్ని అలౌ చేస్తారు. ఓన్లీ వాళ్ళు ప్రాఫిట్స్ ఎర్న్ చేసుకొని మన దగ్గర నుంచి తిరిగి వాళ్ళ కంట్రీకి వెళ్ళిపోతాను అంటే ఇట్ విల్ నాట్ బి అలౌడ్ ఇన్ ఇండియన్ మార్కెట్. ఓకే, అన్లాకింగ్ ఆపర్చునిటీస్ ఇన్ ద ఇండియన్ మార్కెట్ కెనాట్ టేక్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఏ వన్ వే వెల్త్ ట్రాన్స్ఫర్. ఓన్లీ వాళ్ళ కంట్రీకి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది, వెల్త్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది, బట్ దెర్ ఇస్ నథింగ్ ఇన్ రిటర్న్ టు ఆ కంట్రీ అంటే మాత్రం ఇట్ విల్ నాట్ బి యాక్సెప్టెడ్. Okay, and companies should not expect a warm welcome without continuously demonstrating their commitment to India. Indiaకి వాళ్ళు కమిట్ అయి ఉన్నారు for the development of India అంటేనే FDIs will be allowed. Successful companies do this by placing shared value creation at the heart of their business strategy. So ఏవైతే కంపెనీ సక్సెస్ అయ్యే వాటి రీజన్ ఏంటి? దే ఆర్ లైక్ ఈ షేర్డ్ వాల్యూ క్రియేషన్ ఏదైతే ఉందో దే ఆర్ మేకింగ్ ఇట్ యాజ్ ద మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇన్ దర్ బిజినెస్ స్ట్రాటజీ. ఓకే, వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు? దే టై కోఆపరేట్ సక్సెస్ టు ఇండియాస్ గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్. ఇండియా గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్ అండ్ వాళ్ళ సక్సెస్ రెండింటిని వాళ్ళు ముడిపెట్టి ఉంచుతున్నారు. సో వాళ్ళు సక్సెస్ అవ్వాలంటే ఇండియా కూడా డెవలప్ అవ్వాలి, ఇండియా డెవలప్ అయితేనే వాళ్ళు సక్సెస్ అవుతారు. ఆ విధంగా దే ఫోర్స్ ఎండ్యూరింగ్ పార్ట్నర్షిప్స్ అండ్ లాస్టింగ్ రిలేషన్షిప్స్, elevate and invest in Indian talent, align products with Indian taste and ultimately tackle the hardest problems facing India today. So ఏంటి వాళ్ళు మన ఇండియన్ టాలెంట్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు. సెకండ్ థింగ్, మెయిన్ థింగ్ వై దే ఆర్ బీయింగ్ సక్సెస్ఫుల్ అంటే అలైన్ ప్రోడక్ట్స్ విత్ ఇండియన్ టేస్ట్. మన ఇండియన్ టేస్ట్కి అకార్డింగ్గా దే ఆర్ ప్రొడ్యూసింగ్. వాళ్ళ కంట్రీలో వాళ్ళ పీపుల్ ఇప్పుడు స్పైస్ తక్కువగా తింటారు, లేకపోతే వాళ్ళు ఏ ఫుడ్ తింటారు వాటికి అకార్డింగ్గా వాళ్ళు తీసుకొచ్చి ఇక్కడ ఇండియాలో సేల్ చేస్తే ఇట్ వోంట్ సెల్. వాళ్ళు ఎప్పుడు మన ఇండియన్ టేస్ట్కి తగ్గట్టుగా ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారు. దో ద సేమ్ కంపెనీ ఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ దేర్ కంట్రీస్, ఇన్ ఆ కంట్రీ ద టేస్ట్ ఆఫ్ ద ఫుడ్ ఏదైతే ఉందో క్లోదింగ్ కానివ్వండి అవన్నీ కూడా మన టేస్ట్కి తగ్గట్టుగా వాళ్ళు ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారు కాబట్టి దే ఆర్ ఏబుల్ టు సక్సీడ్. నెక్స్ట్, ట్రై టు అటెండ్ దిస్ క్వశ్చన్. వాట్ ఆర్ ద చేంజెస్ ఇన్ ద ఇన్ఫ్లో ఆఫ్ ఇండియా ఫ్రమ్ ద పాస్ట్ 2 decades? ఎక్కువ మరి ఇండిపెండెన్స్ నుంచి నేను అడగడం లేదు, లాస్ట్ 20 yearsలో జరిగిన చేంజెస్ ఏంటి? ఎఫ్డిఐ మోస్ట్లీ ఏంటంటే మనకి 1990 తర్వాత నుంచి ఎక్కువగా యూ క్యాన్ సీ ద చేంజెస్. అక్కడ నుంచి ఏమేమి చేంజెస్ వచ్చాయి అన్నది ఒక క్రోనలాజికల్ ఆర్డర్లోని మీరు రాయండి. అండ్
వాట్ ఆర్ ద రీజన్స్ ఫర్ ఇంక్రీజ్ ఆఫ్ ఎఫ్డిఐ ఇంటూ ఇండియా? ఏంటి ఇలా ఇప్పుడు ఒకప్పటికంటే ఇప్పుడు ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ అవన్నీ కూడా ఫ్రీగా ఉండడం కానివ్వండి, ఎఫ్డిఐ పర్సంటేజ్ ఏదైతే ఉందో ఇప్పుడు చాలా కంపెనీస్లో ఫస్ట్ ఎలా అంటే మనం లైక్ చూడండి, ఇండియన్ కంపెనీ ఏదైతే ఉందో ఇట్ హ్యాస్ టు హోల్డ్ ద షేర్ ఆఫ్ 51%, ఎఫ్డిఐ ఏదైతే వచ్చిందో అది 49% ఉండాలి. కొన్ని వాటిల్లోని మరి 85% మంది ఉండాలి, 15% మాత్రం ఎఫ్డిఐ, ఇలా డిఫరెంట్ రూల్స్ అనేవి ఉండేవి. ఇప్పుడు అవన్నీ కూడా బాగా మారుతున్నాయి. కొన్ని కంపెనీస్లో ఇప్పుడు ఎఫ్డిఐ ఇస్ అలౌడ్ అప్ టు 85%. సో ఇలా వాట్ ఆర్ ద రీజన్స్, ఇలా మారడానికి కారణం ఏంటి, ఎఫ్డిఐ ఫ్లో అనేది పెరగడానికి రీజన్స్ ఏంటి అన్నది మీరు ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకుంటూ ఈ రెండు కూడా ఇవాళ అటెంప్ట్ చేయండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.